NP Business Pro. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? Currently, we are facing so many difficulties due to coronavirus, personally and professionally. Personally, salary reduction, outgoing expenditures, and unemployment. Professionally, we are already bear lots of losses. There are lots of industry that are facing so many difficulties due to COVID-19 pandemic situation. सबकी जेब कट रही है, but there are one industry that is travel and tourism. हम सबको travel tourism industry पसंद है. I know so many people, they are connected and they love to visit travel and tourism industry. But it is a bad news for you. The travel tourism industry affected drastically by COVID-19. Reasons: travel restriction, flight cancellation, people are going to frightened to outside, and many more. But we have some solution for that. We selected some panels, you can say entrepreneurs. They are there for the industry for so long time. So it is time to take some viewpoint for them. It is time to listen to them, and it is time to support them. So let's hear out what are their point of views. नमस्कार, मी संतोष वागिरे बोलतोय नीरा हॉलिडेज अंबरनाथ येथून. Durga Malla Treks and Tours proprietor. Problems in current situation. Looking at this situation of COVID-19, each and every industry, each and every small scale, large scale businesses have been affected, and same is of the tourism industry. Tourism industry itself is too much affected because of this COVID-19 in main season, which is of April and May. Never ever has been like this before. Since the tourism industry is being into boom, I don't think that such situations have been faced by tourism industry. So it's really a major affected thing for tourism industry. सद्यस्थितीत ट्रॅव्हल एजंटला कोणत्याही प्रकारचं उत्पन्न मिळत नाहीये. उदाहरणार्थ मग ते रेल बुकिंग असू दे किंवा एअर बुकिंग असू दे किंवा हॉटेल बुकिंग असू दे किंवा एखादं कार रेंटल बुकिंग असू दे किंवा वेकेशन बुकिंग असू दे, असं जे हे 5-6 प्रकारचे उत्पन्न मिळणारे जे ट्रॅव्हल एजंटचे स्तोत्र आहेत ते पूर्णपणे बंद आहेत. याही पेक्षा या लॉकडाऊनमुळे जे काही आमचे वेकेशन किंवा जे काही आमच्या बुकिंग झाल्या होत्या या वेकेशनच्या ह्या लॉकडाऊनच्या प्रोसेसच्या आतमध्ये, त्या आम्ही कॅन्सलेशन केल्यामुळे जे काही कॅन्सलेशन चार्जेस लागले तेही आमच्या पत्त्यावरती पडले. त्याही मध्ये आमचं नुकसान झालं. म्हणजे आमचं उत्पन्न काहीच नाही, परंतु आम्हाला यातनं आम्हाला तोटाच मिळाला. टुरिझम मध्ये सगळ्यात मोठी जी समस्या आहे की आम्ही सगळे पुढचे 6 महिन्याचे बुकिंग्स केले होते. म्हणजे आमच्यासाठी व्यक्तिगत म्हणाल तर आम्ही जुलैपर्यंत बुकिंग केलेले होते. बुकिंग केले होते, लोकांनी आम्हाला पैसे देऊन ॲडव्हान्स पे केला होता. जसं लोकांनी आम्हाला ॲडव्हान्स दिला तसं आम्ही पुढे देऊन बुकिंग्स केले होते. मग ते हॉटेल्स असतील, विमान कंपन्या असतील किंवा आम्ही जे काही त्याच्यासाठी प्रिपरेशन केलं, किट असेल, अन्य गोष्टी, बॅग्स, कॅब्स वगैरे सगळं एक्सेट्रा असे सगळे पैसे अडकलेले आहेत. ते ना आम्हाला देत आहेत ना ते आम्हाला रिफंड मिळत आहेत सगळीकडनं. ते रिशेड्यूल करण्याशिवाय पर्याय नाही. तर हा एक सगळ्यात मोठी समस्या आहे. आणि या सगळ्या सिच्युएशनमध्ये ज्यांनी आमच्याकडे बुकिंग केलं अशी सगळी लोक प्रॉब्लेममध्ये आहेत. तर त्यांना आत्ता पैशाची गरज आहे. तर ते रिफंडसाठी विचारत आहेत. तर ते पैसे आम्ही त्यांना म्हणले की पुढच्या ह्याच्यात टाका, पण ते सगळ्यांना शक्य नाही. तर त्यांना ते पैसे द्यायचे आहेत. आम्ही तर जिथे पैसे दिले तिकडनं परत आलेले नाही आहेत. अशी फार मोठी समस्या याच्यामध्ये टुरिझममध्ये निर्माण झाली. तो मधला जो बिझनेसमध्ये जे रोलिंग असावं लागतं, बुकिंग्स येत राहतात आणि पैसे येत राहतात, ते नसल्यामुळे, रोलिंग नसल्यामुळे सर्वच टूर कंपन्यांची अवस्था ही सारखीच आहे. Positivity and solutions. The thing is, people do love to travel, and though being in to quarantine period for more than 2 to 3 months,
It's really, everyone is being just pathetic at home, and surely they will look forward to travel. Once everything is started again, it's our duty to take care that we give hygienic hotels, hygienic restaurants, as well as hygienic vehicles, so that no one is affected because of this COVID-19 again. We'll have to take care, we'll have to take measures to prevent from anyone who is getting affected. For this, I would prefer that we should give more focus on free individual tours, that is, a tour for a family instead of a group. Also, we should avoid the sightseeing at crowded places. Another thing is, I would suggest that we should give one holiday, one city, for which only one hotel can be used. And though they don't have to shift from one place to another, which is really good in measures of a safety. I thinking personally that being in tourism industry, I really look forward. Though we are affected so much, but still I'm sure that we will again boom up. Tourism industry is again going to run in the way it was. And now we had a break in it, but yes, we will again boom up. Thank you so much. कार रेंटल पुरवणाऱ्या एजंट आहेत किंवा ज्या इंडस्ट्री आहेत त्यांच्याशी आमची चर्चा चालली की बाबा तुम्ही यानंतर कशा तुम्ही सर्व्हिस द्याल. तर आमची जी काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत आम्ही त्यांना दिली, त्यांनी आम्हाला काही सुचवलेले आहेत की उदाहरणार्थ की सॅनिटाईज केलेलं पूर्णपणे व्हेकल वापरलं जाईल त्या कुटुंबाकरता पूर्ण त्यांच्या वेकेशन पिरियडमध्ये. ते दररोज सॅनिटाईज केलेलं व्हेकल असेल दररोजच्या दररोज. आणि म्हणजे तुम्हाला सॅनिटायझर हाताला लावल्याशिवाय तुम्ही गाडीत बसू शकणार नाही आहात किंवा मास्क घातल्याशिवाय तुम्हाला कुठेही फिरता येणार नाहीये. ह्याही पलीकडे तुम्ही ज्या हॉटेलमध्ये उतरणार आहात त्या हॉटेलमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं जाईल. ते हॉटेल पूर्णपणे सॅनिटाईज असेल, तुमची रूम सॅनिटाईज असेल, तुमचे बाथरूम सॅनिटाईज असतील, हायजेनिक असतील. ह्या प्रकारचं आम्ही सगळं नियोजन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सुरुवात करताना आमच्यासाठी म्हणाल तर वन डे ट्रेक, वन डे टूर किंवा पिकनिक, ज्या स्पेशली यूथ आणि अशासाठी असतील की ज्यांची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली आहे, अशा लोकांना घेऊन सुरुवात करावी असं आमच्या डोक्यात आहे. ज्याच्यामध्ये आम्ही हायजेनिक फूड असेल, बस असेल किंवा ज्या प्लेसवर तिकडे सॅनिटायझेशन व्यवस्थित आहे की नाही, किंवा अशा छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घेणं आणि आवश्यक गोष्टींमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करणं, असं विचार आम्ही करणार आहोत. याच्यामध्ये अनसीन टूर्सचा आम्ही जास्त विचार केला आहे आणि क्राऊडेड प्लेस आपण शक्यतो टाळावे असंही हे आहे. शेवटचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे ह्या टुरिझमवर डिपेंड असलेली जी मंडळी आहे यांच्याशी सगळ्यांनी सहकार्याने वागलं पाहिजे, सहानुभूतीपूर्वक यांचा विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ बसचा ड्रायव्हर, क्लीनर असेल, हॉटेलमधले कर्मचारी असतील, आपण ज्या ठिकाणी जाणार तिकडचे गाईड असतील, या सगळ्यांचाही व्यवसाय या सगळ्यामुळे बंद पडला होता. तर त्यांच्याशी सहकार्याने आणि सहानुभूतीने वागलं पाहिजे असं मला वाटतं. आपण सगळे मिळून या परिस्थितीतनं नक्की बाहेर पडू, थोडंसं पेशन्स ठेवू आणि नक्कीच टुरिझमला परत पूर्वीचे दिवस आपण सगळे मिळून प्राप्त करून घेऊ. धन्यवाद. NP Business Pro for all your business needs.